Good morning, friends. Today we are going to start a discussion on the third unit of this syllabus, that is ethical decisions. Friends, in this particular unit, ethical decisions, we are going to think about various aspects of ethical decisions. First of all, we should know the term ethical. Ethical means moral, ethical means legal, ethical means which follows the rules and regulations. And the second word, that is decisions, is about the proper ideas and the proper thinking of the management to develop the institute or to develop the organization. मित्रांनो, तिसरं जे युनिट आहे इथिकल डिसिजन्स, या बाबतीमध्ये आपण आता चर्चा करणार आहोत. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल तर आपल्याला एथिकल या टर्मचा अभ्यास आपण गेली 2 युनिटपर्यंत करतो आहे. एथिकल म्हणजे नैतिकदृष्ट्या चांगली असलेली, एथिकल म्हणजे नियमांना अनुसरून असणारी किंवा संस्थेच्या दृष्टिकोनातून जे काही चांगलं आहे अशा पद्धतीच्या गोष्टी म्हणजे एथिकल बाबींमध्ये येतात. आणि डिसिजन्स म्हणजे काय? डिसिजन ही अशी एक गोष्ट असते, ती एखादी पॉलिसी ठरवते, एखादी सिस्टम कशा पद्धतीनं रन केला पाहिजे याच्याबद्दलचा विचार त्या ठिकाणी मांडते. आणि मग या एथिकल डिसिजनचा प्रॉपर सिस्टम कशी रन करायची किंवा हे डिसिजन कसे घेतले गेले पाहिजेत आणि ते ऑर्गनायझेशनसाठी बेनिफिशियल कसे झाले पाहिजेत, ह्या गोष्टी आपण या युनिटमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. या युनिटमध्ये बेसिकली आपण एथिकल डिसिजन मेकिंग ह्या प्रोसेसबद्दल अभ्यास करणार आहोत. एथिकल डिलेमाज इन द ऑर्गनायझेशन, व्हॉट आर द डिफरंट डिलेमाज while making any ethical decision. We are going to think about it in detail about these dilemmas, means what are the confusions, what are the disturbances which are created while making a ethical decision. So that we are going to think about in this particular unit. Social responsibility of the business, means why any organization has started the business, why any organization is running a business. So what is their social responsibility, what are the needs of the society they wanted to fulfill. So we have to focus on this particular area also. म्हणजे समाजाच्या दृष्टिकोनातून ह्या ऑर्गनायझेशनची काय गरज आहे किंवा ही ऑर्गनायझेशन समाजाची कोणती गरज फुलफिल करू शकते यावर देखील आपल्याला विचार करायचा आहे. Corporate governance is also an important part of this particular unit. Corporate governance means in which particular way the organization is running the business. That is also the part and parcel of this particular unit. And at last we are going to think about in all the summary of this particular ethical decisions. So with this word, this is the brief outline of our unit. Now let us see the introduction of this unit. Here we are going to understand what do you mean by the term ethical decisions. See, the management of an organization is responsible for making effective decisions. Managers are responsible for all the business operations and they all also make all the important decisions. To make decisions ethically correct, various models are considered for the purpose of the good decision making. There are various frameworks of the decision making based on the factors such as duty, consequences, and virtue. Managerial decision making involves defining problems and then structuring them for positive results. There are certain steps to be followed during the decision making. See, in any organization, the owner of that particular company, master of that particular organization is making the decision, but he is making the decision only on the data provided to him. Then who is providing the data? The employees, the managers, these people are providing the data to the ओनर और द मास्टर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. लक्षात घ्या, कोणत्याही कंपनीचा मालक हा निर्णय प्रक्रियेतला शेवटचा महत्त्वाचा व्यक्ती असतो की जो शेवटचा या अर्थानं की तिथं निर्णय हा कन्फर्म होत असतो आणि त्यामुळं तो असा व्यक्ती असतो की जो डिसिजनला फायनलायझेशनच्या स्टेजमध्ये घेऊन जात असतो. आणि त्यासाठी डेटा कोण प्रोव्हाइड करतं तर त्या ठिकाणी असणारे जे एम्प्लॉई आहेत, त्या ठिकाणी असणारे काही मॅनेजर्स असतील तर हे मॅनेजर्स त्या ठिकाणी आपल्याला काही डिसिजन मेकिंगच्या प्रोसेसमध्ये असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि हे जे डिसिजन्स आहेत ते इन्स्टिट्यूटच्या दृष्टिकोनातून कसे बेनिफिशियल आहेत हे एम्प्लॉई मॅनेजर्स आपल्या मालकाला सांगत असतात आणि मग त्याच्यातून करेक्ट किंवा बेनिफिशियल ॲडव्हान्टेजेस डिसिजन्स त्या ठिकाणी होत असतात. आणि त्यासाठी आपल्याला ह्या इथिकल डिसिजन्सचा
अभ्यास करावा लागणार आहेत. व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ दिस पर्टिक्युलर युनिट? डिसिजन मेकिंग अँड इट्स अ फेजेस इन द सायमन डिसिजन मेकिंग मॉडेल. आपल्याला या ठिकाणी सायमन डिसिजन मेकिंग मॉडेल काय आहे हे देखील बघावं लागणार आहे. प्रॉब्लेम्स इन द डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. व्हॉट आर द डिफरंट प्रॉब्लेम्स? ॲज आय हॅव टोल्ड यू अर्लियर दॅट डिसिजन मेकिंग प्रोसेस इज नॉट अ सिम्पल प्रोसेस. लक्षात घ्या, डिसिजन मेकिंग प्रोसेस ही साधी किंवा सोपी प्रक्रिया नसते. त्याला विविध टप्पे असतात आणि विविध लोकांच्या कन्सर्नमधून, विविध लोकांच्या सल्ल्यांमधून त्या ठिकाणी ही प्रोसेस रन होत असते, सुरू होत असते आणि त्यावर फायनलायझेशन केलं जात असतं. मग याच्यामध्ये नेमके अडथळे कोणते आहेत, याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स कोणते येतात, तर ह्या गोष्टींचा देखील इथं विचार होणं गरजेचं आहे. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द डिसिजन मेकिंग. So there are different kinds of pressures, there are different kinds of powers which are affecting the decision making process. लक्षात घ्या, समाजामध्ये एखादी ऑर्गनायझेशन काम करत असेल तर त्या ऑर्गनायझेशनवरती सोशल प्रेशर असतं, पॉलिटिकल प्रेशर असतं, कल्चरल प्रेशर असतं, अशा अनेक प्रकारच्या त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या संघटनांचं प्रेशर असतं. अशा अनेक प्रकारच्या दबावाला त्या ठिकाणी विचारात घेऊन मग निर्णय घेतला गेला पाहिजे. यातून कोणत्या प्रकारच्या डिसिजनचा आपल्या ऑर्गनायझेशनला फायदा होईल हे या ठिकाणी फोकस करणं गरजेचं आहे. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज कन्सेप्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिझनेस. लक्षात घ्या की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे. एखादी इन्स्टिट्यूट समाजामध्ये एखादं प्रोडक्ट देत असेल तर ते नुसतं प्रोडक्ट देणं आणि कस्टमरकडून पैसा घेणं किंवा पैसे वसूल करणं ह्या गोष्टी त्या ठिकाणी महत्त्वाच्या नाहीत. तर त्या ठिकाणी समाजाचा एक भाग म्हणून, समाजाचा एक जबाबदार घटक म्हणून त्या ठिकाणी ही जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे इन्स्टिट्यूटची, ते देखील या ठिकाणी अंडरस्टँड करणं किंवा लक्षात घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज ऑब्जेक्टिव्ह इज मॅनेजरियल रोल्स अँड मॅनेजरियल स्किल्स इन द कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स. Means what are the managerial roles and managerial skills which are needed in the process of decision making. निर्णय प्रक्रियेमध्ये मॅनेजरची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण तो निर्णयाला फायनलायझेशनच्या ठिकाणावर घेऊन जात असतो किंवा त्या टप्प्यावरती घेऊन जात असतो आणि त्यामुळे मॅनेजरची भूमिका, व्यवस्थापकाची भूमिका ही त्या ठिकाणी अत्यंत क्रुशियल असते, अत्यंत महत्त्वाची असते. अँड लास्ट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस युनिट इज कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मॉडेल्स. या ठिकाणी आपल्याला काही कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मॉडेलचा अभ्यास देखील करावा लागणार आहे आणि मग या युनिटमध्ये आपल्याला अशा बाबींवरती फोकस करणं गरजेचं आहे. त्यातला पहिला पार्ट आपण सुरू करतोय. मॅनेजर्स अफेक्ट द बिहेवियर अँड डिसिजन मेकिंग कॅपॅबिलिटी ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स. द इंडिव्हिज्युअल्स इन अन ऑर्गनायझेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बिझनेस ऑपरेशन्स. Management is defined as a decision making process. Ethical decision making is a method of evaluating and choosing the alternatives decided by ethics management. The following should be kept in mind while making the ethical decision. So, while making any kind of ethical decision, some important parts are to be remembered. लक्षात ठेवा की ऑर्गनायझेशनच्या दृष्टिकोनातून जर आपल्याला एखादा निर्णय घ्यायचा असेल किंवा त्या ऑर्गनायझेशनच्या एकूण प्रोसेसचा मूल्यमापन केल्यानंतर काय बेटर राहील किंवा काय चांगलं होईल ह्याचा जर विचार केला तर आपल्याला काही पॅरामीटर्स किंवा काही पॉईंट्स लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ते कोणते आहेत बघा. त्यातला पहिला मुद्दा आहे आयडेंटिफाय अँड एलिमिनेट अनइथिकल ऑप्शन्स इन द ऑल्टरनेटिव्ज. लक्षात घ्या, MPSCची परीक्षा असेल किंवा कोणतीही मल्टिपल चॉईस परीक्षा असेल तर त्याच्यामध्ये एका प्रश्नासाठी 4 ऑप्शन्स दिले जातात, बरोबर. तर या 4 ऑप्शन्समध्ये ABCD या ऑप्शन्समध्ये 2 उत्तरं ही करेक्ट आन्सरच्या जवळची असतात आणि 2 उत्तरं ही करेक्ट आन्सरच्या खूप दूरची असतात किंवा त्यांचा फारसा काही संबंध त्या उत्तराच्या बरोबर किंवा उत्तराच्या जवळ असू शकत नाही. मग आपल्याला पहिल्यांदा जे संबंधितच नाही, अनरिलेटेड आहे, अनरिलेव्हंट आहे किंवा जे काहीही उत्तराच्या जवळ घेऊन जात नाही त्याला पहिल्यांदा एलिमिनेट करायचं आहे. एलिमिनेटचा अर्थ कळतो. एलिमिनेट म्हणजे काढून टाकणे, बाजूला करणे, रिमूव्ह. मग लक्षात घ्या, जर उत्तराच्या जवळ नसणारे 2 ऑप्शन काढून टाकले तर तुमच्यासमोर ऑप्शन राहतात किती? फक्त 2 राहतात. ABCD मधले जर C आणि D हे ऑप्शन निघून गेले तर करेक्ट आन्सर हे कशातला असणार आहे? इदर A और B. म्हणजे A किंवा B हे 2च ऑप्शन राहतात आणि त्यामध्ये आपल्याला आपल्या लॉजिकचा वापर करून किंवा आपल्या सद्सद विवेक बुद्धीचा वापर करून त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागणार आहे? आपल्याला करेक्ट आन्सर हे सिलेक्ट करणार आहे. इन द सेम वे आयडेंटिफाय अँड एलिमिनेट अनइथिकल ऑप्शन्स इन द ऑल्टरनेटिव्स.
लक्षात ठेवा, आपल्याला अशा पद्धतीचा डिलेमा किंवा द्विधा परिस्थिती डिसिजन्स घेत असताना होत असते. प्रत्येक व्यक्तीची होते, लक्षात घ्या, प्रत्येक व्यक्तीची त्या ठिकाणी होत असते. आणि ही हा जो डिलेमा आहे किंवा ही जी द्विधा अवस्था आहे, ही द्विधा अवस्था जर बाजूला करायची असेल तर आपल्याला काही अनइथिकल ऑप्शन्स जे आहेत किंवा अनइथिकल जे ऑल्टरनेटिव्ज आहेत ते बाजूला करणं गरजेचं आहे आणि उरलेल्या 2 ऑप्शनमधून एक ऑप्शन सिलेक्ट करणं गरजेचं आहे. ते जर केलं तर डेफिनेटली त्या ठिकाणी एक चांगल्या पद्धतीचा डिसिजन होऊ शकतो. लेट अस सी द सेकंड इम्पॉर्टंट पॉईंट. आयडेंटिफाय कॉम्प्लेक्स ambiguous and incomplete facts and try to avoid them. Identify complex, ambiguous and incomplete facts and try to avoid them. लक्षात ठेवा, काही गुंतागुंतीचे ऑप्शन्स असतात, काही संदिग्ध ऑप्शन्स असतात, काही इनकम्प्लीट असतात. तर अशा गोष्टी, असे जे फॅक्ट्स आहेत ते बाजूला करून ठेवणं आणि त्यांना टाळणं. लक्षात ठेवा की कोणत्याही गोष्टींमध्ये ॲम्बिग्युइटी नसली पाहिजे. ॲम्बिग्युअस म्हणजे किंवा ॲम्बिग्युइटी म्हणजे काय, तर संदिग्धता. लक्षात ठेवा, संदिग्धता ही कोणत्याही डिसिजनमध्ये मारक ठरते, इन्स्टिट्यूटला मारक ठरते आणि त्यामुळं अव्हॉइड ॲम्बिग्युइटी. ॲम्बिग्युअस अशा पद्धतीचा काही डेटा असेल तर तो टाळला गेला पाहिजे, कारण तो जर टाळला नाही तर डेफिनेटली त्या ठिकाणी अडचण होऊ शकते किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला त्रास होऊ शकतो. आणि म्हणून संदिग्ध असेल, कॉम्प्लिकेटेड डेटा असेल किंवा फॅक्ट्स असतील तर त्या गोष्टी देखील टाळल्या पाहिजेत. डिटरमाइन द एथिकल डिलेमा अँड रिझॉल्व इट. लक्षात ठेवा, काय करायचं आहे, डिटरमाइन द इथिकल डिलेमा म्हणजे काय करायचं आहे की काही द्विधा परिस्थिती अशी निर्माण होऊ शकते तर ते रिझॉल्व करायचे, म्हणजे त्यातून बाहेर पडायचं आहे. त्यातून आपण योग्य काय आणि अयोग्य काय, व्हॉट इज सुटेबल फॉर द इन्स्टिट्यूट, यू सिलेक्ट इट अँड एलिमिनेट व्हॉट इज नॉट सुटेबल. अँड द लास्ट पॉईंट इज सिलेक्ट द बेस्ट इथिकल ऑल्टरनेटिव्ह. लक्षात ठेवा, ह्या प्रोसेसमध्ये शेवटच्या टप्प्यावर आपण आलेलो आहे की जो करेक्ट ऑप्शन, जो इथिकल वाटतो, जो नैतिक वाटतो, जो मॉरल वाटतो, जो इन्स्टिट्यूटच्या ऑर्गनायझेशनच्या दृष्टिकोनातून अतिशय उपयोगी आहे, अशा पद्धतीच्या ऑप्शनला आपण सिलेक्ट केलं पाहिजे. सो these are the important facts of this particular unit. Now we have to focus on the next paragraph. Organizations need to perform a set of activities and take various decisions to achieve the organizational goals. These are known as the business strategies of the organization. Business strategies are an important part of the businesses, firms and industries. To make a business strategy, all the business firms and industries need to develop a strategic plan once a year. Managers of the firms are given the responsibility to achieve the goals started in the strategic plan. Business strategies are used for the following purposes. लक्षात ठेवा, बिझनेस स्ट्रॅटेजी आपण खालील उद्देशातून सुरू करू शकतो किंवा कोणती स्ट्रॅटेजी आपण फॉलो करायची ह्या गोष्टीकडे देखील आपण लक्ष दिलं पाहिजे. काय आहेत बघा बिझनेस स्ट्रॅटेजीज. They help to determine the products and services that an organization needs to provide. See, any institute is started with the intention to give some kind of product to the customer, to give some product to the society. लक्षात ठेवा, कोणत्याही प्रकारचे एक उत्पादन समाजापर्यंत पोहोचवावं, समाजाला त्याचा फायदा व्हावा, समाजाला त्यातून सर्व्हिस मिळावी, समाजाचा त्यातून वेळ वाचावा, लोकांचा त्यातून वेळ वाचावा, हे त्या ठिकाणी महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह हे ऑर्गनायझेशनचं असतं. आणि ह्या ऑब्जेक्टिव्हला फुलफिल करणारी गोष्ट, ह्या ऑब्जेक्टिव्हला एक सॅटिस्फॅक्शन देणारी जी गोष्ट आहे ती प्रत्येक ऑर्गनायझेशनने केली पाहिजे. आणि त्यामध्येच आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येईल की दे हेल्प टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस दॅट अन ऑर्गनायझेशन नीड्स टू प्रोव्हाइड. म्हणजे ऑर्गनायझेशननं कोणत्या प्रकारचं प्रोडक्ट किंवा कोणत्या प्रकारची सर्व्हिस दिली पाहिजे हे देखील त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करणं, ते लक्षात घेणं गरजेचं आहे. दे हेल्प डिटरमाइन द व्हेरियस इंडस्ट्रीज इन विच द ऑर्गनायझेशन कम्पीट्स. लक्षात ठेवा, आता या ठिकाणी आणखी काय लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण जे प्रोडक्ट तयार करतो आहोत त्या प्रोडक्टचं किंवा त्या प्रोडक्टसारखंच आणखी काही प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या ऑर्गनायझेशनचा, त्या कंपन्यांचा अभ्यास केला पाहिजे. इन विच पर्टिक्युलर वे दे आर गिव्हिंग दिस पर्टिक्युलर प्रोडक्ट to the society, to the people in the society, and if we identify it that they are giving so and so product on so and so price, we can understand what should be our product and what should be the price of the product. लक्षात घ्या,
ज्या कंपन्या समाजामध्ये एखाद्या वस्तू, उदाहरणार्थ लक्स नावाचा एक साबण आहे, त्याची आजची किंमत एक समजा 50 किंवा 60 रुपये आहे, तर समाजामध्ये तुम्ही तशाच पद्धतीचा एखादा सोप किंवा साबण आणत असाल, एखादं प्रोडक्ट तुम्ही मार्केटमध्ये आणत असाल, तर त्यावेळी त्या सोपची किंमत काय असली पाहिजे, त्याची क्वालिटी काय असली पाहिजे, समाज किंवा लोक त्याला कसं प्राधान्य देऊ शकतात याच्यावरती विचार झाला पाहिजे. आणि आज मार्केटच्या कॉम्पिटिशनमध्ये आपलं प्रोडक्ट हे इतर जी कॉम्पिटिशनची प्रोडक्ट्स आहेत त्यांच्या पुढं कसं जाईल याचा विचार केला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती ठरते, तर प्राईस ऑफ द प्रोडक्ट लक्षात ठेवा, अँड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लक्षात ठेवा. सुरुवातीला कोणत्याही बिझनेसमध्ये आपण जर क्वालिटी मेंटेन केली आणि प्राईस जर मीडियम रेंजची ठेवली तर डेफिनेटली ते प्रोडक्ट मार्केटमध्ये सक्सेसफुल होतं. आणि त्यासाठी आपल्याला हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की विच आर द कंपनीज विच आर कॉम्पिटिंग विथ आवर प्रोडक्ट. म्हणजे अशा कोणत्या कंपन्या आहेत की ज्या कंपन्या आपल्याबरोबर कॉम्पीट करतायत, स्पर्धा करतायत, आणि त्या लक्षात घेणं गरजेचं आहे. दे हेल्प आयडेंटिफाय द कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स अँड कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ॲज आय हॅव टोल्ड यू अर्लियर की याच्यामध्ये कोण कोण आहेत, ते स्पर्धक कंपन्या असतील, त्याचबरोबरच गुड सप्लायर असतील म्हणजे रॉ मटेरियल सप्लायर्स असतील, किंवा ग्राहक असतील, ह्यांच्या देखील त्या ठिकाणी गरजांचा विचार केला पाहिजे. अँड द लास्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दे हेल्प अनलाइज द लॉंग टर्म गोल्स ऑफ द फर्म. लक्षात ठेवा, आपल्या फर्मची, आपल्या ऑर्गनायझेशनची जी लॉंग टर्म गोल्स आहेत की मार्केटमध्ये आपल्याला करायचं काय, मार्केटमध्ये आपल्याला स्थान कसं मिळवायचं आहे. आज मी तुम्हाला सांगतो, विप्रोसारखी कंपनी असेल, टाटासारखी कंपनी असेल, अशोक लेलँडसारखी कंपनी असेल, वाहनांच्या क्षेत्रामध्ये असेल, बेसिकली ह्या कंपन्यांची नावं अतिशय चांगल्या पद्धतीने घेतलं जातं. किंवा मारुतीसारखी इंडस्ट्री असेल, तर ह्या कंपन्या, रिलायन्ससारखी इंडस्ट्री असेल, ह्या कंपन्यांनी आज मार्केटमध्ये स्वतःचं एक स्थान निर्माण केलेलं आहे. ह्या कंपन्यांनी नुसतं स्थान निर्माण केलं नाही तर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनला ते उतरलेले आहे. याचा अर्थ असा आहे मित्रांनो की आपली लाँग टर्म गोल्स आणि शॉर्ट टर्म गोल्स ही फिक्स असली पाहिजेत, ही डिफाईन झालेली असली पाहिजेत. अँड इफ वी हॅव डिफाईन्ड दीज पर्टिक्युलर गोल्स, long term and short term goals, then and then only we can work on it, we can make the ethical decisions in concern with those long term and short term goals. And that is why these ethical decisions are very much important. In the next lecture we'll think about the Simon's decision making model. We'll think about this particular model in the next lecture. With these words I would like to conclude today's lecture. Thank you so much.